समस्त श्रोता दर्शक समस्त को शाश्वत झरणा यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। आज विषय है प्राणाग्निहोत्र विद्या। प्राणाग्निहोत्र विद्या से यही प्राणाग्निहोत्र विद्या को जीवा पूर्व आम प्राण विषय किछि जानिबा चेष्टा करिबा। कूर्म पुराण रे अछि सो अंतर्जामी स पुरुष स प्राण स महेश्वर। महाभारत अनुसार अंतिम समय भीष्म तांग स्तुति कहते जह धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः। अर्थात जे संपूर्ण प्राणी मान को धारण कर रखिछन्ति से प्राणरूपी आत्मा परमेश्वर को नमस्कार। प्राण ही जगदीश्वर एवं समस्तंकर अंतरात्मा अटे। विष्णुकृत विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र महाभारत रे भगवान को 3 थर प्राण बोली उल्लेख होइछि, जार अर्थ एहिपरि करा जाय पारे। एही समस्त जगत प्राणर उत्पन्न, प्राण द्वारा परिचालित एवं परिशेष प्राणरे ही लीन होइथाए। तेणु वास्तव में समस्तंकर आधार यही प्राण ही विष्णु अटंती। प्राणर महात्म्य को नहीं स्कंद पुराण रे एक प्रसंग रही। सृष्टि आरंभ में भगवान नारायण समस्त देवता मान सृष्टि करी ब्रह्मा को सम्राट पदरे रखिले एवं अन्य सबु देवता को कहले तुम समस्त भितर जी अधिक शक्तिशाली ताकू चयन करी युवराज कर। भगवान को एपरी आदेश देवता माने किसी स्थिर करि पारिले नहीं, कारण प्रत्येक देवता निजक श्रेष्ठ बोली युवराज होगा चाहूले। सेमानंक भितर विवाद जारी रहिला। शेष में अन्य उपाय न पाई सेमाने भगवान शरणापन्न हेले और समाधान बाट पचारिले। भगवान विष्णु कहले यही ब्रह्मांड रूपी शरीर जो देवता बाहरी गला परे शरीर निश्चल होई तले पड़ीज एवं प्रवेश कलापर पुणी दंडायमान हेब से ही देवता सबुठारु श्रेष्ठ बोली जान। तापरे समस्त देवगण निज निज काम रे लागि पड़िले। सर्वप्रथम पादरु इंद्र पुत्र देवता जयंत बाहरी आसिले। तापरे क्रमशः गुह्य देशरु दक्ष प्रजापति, हाथरु इंद्र, नेत्रु सूर्य, नासिकारु अश्विनी कुमार, कानरु दशदिगपाल, जिह्वारु वरुणदेव इत्यादि जणे पर जड़े देवता बाहरी आसिले। फलस्वरूप लोके काहाकु पंगु, काहाकु नपुंसक, काहाकु अंध आउ काहाकु बधिर आदि कहले सिना शरीर धराशायी हैला नहीं। परिशेष शरीर प्राण देवता बाहरी आसबारु शरीर तत्क्षणात् तले पड़ी मृत होगला। यह देखि अन्य समस्त देवगण विस्मित हेले। तापरे जणे पर जणे मृत शरीर भितर प्रवेश कर बसिले, हेले शरीर उठिला नहीं। परंतु प्राण जिते बेले शरीर में प्रवेश कले शरीर हठात चेतना पाई छिड़ा हो दंडायमान है। तेणु देवता माने प्राण को ही सबु देवता मान मध्य श्रेष्ठ बोली निश्चित करी युवराज पदरे अभिषिक्त कले। अतएव यही प्राण ही समस्त आश्रय तथा नित्य और अविनाशी अटंती। यही प्राण प्रत्येक मनुष्यर शरीर भितर अवस्थान करी समस्त को क्रियाशील करिथाए। जेतेबेले प्राण शरीर त्याग कर चली जाए सेतेबेले शरीर शव पालटि जाए। शरीर भितर जड़ित व लिप्त थिबा पर्यंत प्राण ही कर्मर फल सब उपभोग करिथाए। किंतु देह को छाड़गला प्राणर प्रिय कि अप्रिय कहीं नथांती। गुण दोष तथा क्रियार फल से ग्रहण कले करे नहीं। एणु सत्य तथा स्वयं प्रकाश होई मध्य शरीर संबंध हेतु प्राण को असत्य परी लगे। ताहा परमात्मा रे लीन न होगा जाए कर्मफलर भोग सकाशे मनुष्य पशु आदि नाना जोनि रे भ्रमण करुथाए। जेपरी जलपूर्ण घटरे पृथक पृथक सूर्य एवं चंद्रमार प्रतिबिंब देखा जाए, तथा से घट भांगी गले से प्रतिबिंब पुणी से सूर्य और चंद्र लीन हो जाए। सेहीपरि परमात्मा प्रतिबिंब स्वरूप प्राण सृष्टि तार नाम उपाधि आदि नष्ट हो गले
ପୁଣି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ମଣିଷର ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ରୂପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବାୟୁ ହେଲେ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ ଓ ସମାନ। ପ୍ରାଣବାୟୁର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶରୀରର କଣ୍ଠରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପାନ ବାୟୁର ଗୁହ୍ୟ ଦେଶରେ, ବ୍ୟାନ ବାୟୁର ହୃଦୟରେ, ଉଦାନର କଣ୍ଠରୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମାନ ବାୟୁର ସ୍ଥାନ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସାଧୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ଜନମାନେ ପ୍ରାଣାଗ୍ନିହୋତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଣାଗ୍ନିହୋତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେ ଭୋଜନ କରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଭାବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମାନସ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ଆତ୍ମାନୁଭବର ବିଦ୍ୟା। ଏହି ଭାବନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ନେତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ହୃଦୟ ହେଉଛି ଅରଣି, ମନ ହେଉଛି ମନ୍ଥନ କାଠ ଏବଂ ବାୟୁ ହେଉଛି ରଜ୍ଜୁ। ବାୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ମନ କାଠକୁ ଧରି ହୃଦୟକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତନ କରି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଡାହାଣ ହାତର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ସହିତ ତର୍ଜନୀ ଓ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ସକାଶେ, ମଧ୍ୟମା ଓ ଅନାମିକାକୁ ମିଶାଇ ଅପାନ ସକାଶେ, କନିଷ୍ଠା ଓ ଅନାମିକାକୁ ମିଶାଇ ବ୍ୟାନ ସକାଶେ, କେବଳ ତର୍ଜନୀକୁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ସହିତ ମିଶାଇ ଉଦାନ ପାଇଁ ତଥା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ନ ଉଠାଇ ସମାନ ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପଞ୍ଚ ଆହୁତି ଦେବା ପରେ ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ମିଶାଇ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସକାଶେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ ମନ୍ତ୍ରର ଆଦ୍ୟରେ ଓಂ ପ୍ରଣବ ଲଗାଇ ଶେଷରେ ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓಂ ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା ଇତ୍ୟାଦି କହିବା ଉଚିତ। ଓಂ ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଅପାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ବ୍ୟାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ଉଦାନାୟ ସ୍ୱାହା, ଓಂ ସମାନାୟ ସ୍ୱାହା ଇତ୍ୟାଦି କହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ବାଣୀ ହେଲେ ହୋତା, ପ୍ରାଣ ହେଲେ ଉଦ୍ଗାତା, ଚକ୍ଷୁ ଅଧ୍ୱର୍ଜୁ, ମନ ବ୍ରହ୍ମା, ବକ୍ଷ ହେଲା ବେଦୀ, ଲୋମ ହେଲା କୁଶ, ଦୁଇ ହାତ ହେଲେ ଶବ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୁବାର କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅହଙ୍କାର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପଶୁ ଅଟେ, ଯାହାର ବଳି ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅଧୀନରେ ଗୃହସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଓಂ ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ରର କ୍ଷୁଦ୍ରାଗ୍ନି ଋଷି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଓ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶେଷରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ହବି ମହାଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଦମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବାୟ ନ ମମ। ଅନ୍ନ ନେଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହିବା ଉଚିତ, ଇଦମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଦେବାୟ ନ ମମ। ତାପରେ ଓಂ ଅପାନାୟ ସ୍ୱାହା କହିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଓಂ ସୋମାୟ ନ ମମ, ଇଦମ୍ ସୋମାୟ ନ ମମ, ମାନେ ଏହି ହବି ଭାଗଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା କହିବା ଉଚିତ। ଅପାନାୟ ସ୍ୱାହା କହିକରି ଏହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଗ୍ନି ହେଲେ ଋଷି, ସୋମ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଦେବତା। ଏହି କ୍ରମରେ ଓಂ ବ୍ୟାନାୟ ସ୍ୱାହାର ଆଖ୍ୟାତ ଅଗ୍ନି ଋଷି, ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଓ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ଇଦମ୍ ଅଗ୍ନୟେ ନ ମମ। ତାପରେ ଓಂ ଉଦାନାୟ ସ୍ୱାହାର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଅଗ୍ନି ଋଷି, ବାୟୁ ଦେବତା ଓ ବୃହତୀ ଛନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ଇଦମ୍ ବାୟବ୍ୟେ ନ ମମ। ତା ଅର୍ଥ ବାୟୁ ଦେବତା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ରଖିକରି ଇଦମ୍ ବାୟବ୍ୟେ ନ ମମ। ଓಂ ସମାନାୟ ସ୍ୱାହା ମନ୍ତ୍ରର ବିରୂପକ ନାମକ ଅଗ୍ନି ଋଷି, ପର୍ଜନ୍ୟ ଦେବତା ଓ ପଙ୍କ୍ତି ଛନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଇଦମ୍ ପର୍ଜନ୍ୟାୟ ନ ମମ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଆହୁତି ଦେବା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଆହୁତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ସ୍ୱାହା କହି ଦିଆଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ବୈଶ୍ୱାନର ନାମକ ମହାନ ଅଗ୍ନି ଋଷି, ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଦେବତା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ କହିବା ଉଚିତ ଇଦମ୍ ପରମାତ୍ମନେ ନ ମମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅନ୍ନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ମୋର ନୁହେଁ। ଏହିପରି ପ୍ରାଣାଗ୍ନି ହୋତ୍ର କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ସାତ୍ଵିକ ହିତକାରୀ ଭୋଜନ ମୌନ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଜନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଜଳରେ ଆଚମନ କରି ଅମୃତୋପସ୍ତରଣମସୀ, ହେ ଅମୃତ ରୂପୀ ଜଳ ତୁମେ ଭୋଜନର ଆଶ୍ରୟ, ଏପରି କହି ତାପରେ ପ୍ରାଣାଗ୍ନି ହୋତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଅମୃତା ପିଧାନମସୀ, ହେ ଅମୃତ ରୂପୀ ଜଳ ତୁମେ ଭୋଜନର ଆବରଣ ଅଟ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଚମନ କରିବା ଉଚିତ। ଅତଏବ ପ୍ରାଣର ମହନୀୟତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତଥା ଉପରୋକ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଗହନ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଭୋଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିନିଯୋଗ କଲେ କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ଏକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଣାଗ୍ନିହୋତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର।